ஓம் கிருஷ்ணா நமோ. பக்தர்களுக்கு ஒரு பணிவான கோரிக்கை எல்லாம் முன்னாடி வர மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். நிறைய பேர் வருவாங்க, வந்தாங்கன்னா உட்காரத்துக்கு எளிமையாக இருக்கும். Speaking from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9, Text 11. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 10 அத்தியாயம் 9 தாய் யசோதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை கட்டுதல் ஸ்லோகம் 11. So this is Mother Yashoda binds Krishna. அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு தாய் யசோதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை கட்டுதல். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So maybe I'll just say the verse and then could you do the word for word and translation? Hare Krishna. Just do the verse. Just do the verse and then we can do the final. Hare Krishna. Kritagrazantam pranudham talakshani. कृतागसंक्तं प्ररुधन्तमक्षिणी Kashantam anjan mashini swapanina. कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना Udvikshamamum bhayaviv avekshamum. उद्विक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं Haste grayitva vishayantya avgurat. हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवाग्गुरात् Kashantya kritagrazantam pranudham talakshani. कृशान्तं प्ररुधन्तमक्षिणी Kashantam anjan mashini swapanina. हसन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना Udvikshamamum bhayaviv avekshamum. उद्विक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं Haste grayitva vishayantya avgurat. हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत्. कृतागसंक्तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्विक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत्. कृतागसंक्तं प्ररुधन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्विक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत्. Haste grayitva vishayantam agurat. कृतागसंक्तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना Haste grayitva vishayantya agurat. कृतागसंक्तं Lakshani. उद्विक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत्. Mataji's.
कृतागसं तं प्ररुधां च लक्षणी कषन्तमञ्जन्महिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत् Chitarapu is going to read the word for word translation in Tamil. Kritagasam, who was an offender, குற்றவாளியான, tam unto Krishna, கிருஷ்ணரை, prarudantam, with a crying attitude, அழும் மனோபாவத்துடன், அக்ஷினி, his two eyes, அவரது இரு கண்களையும், கஷந்தம், rubbing, கசக்கினார், அஞ்சத் மஷினி, from whose eyes the blackish ointment was distributed. The blackish ointment was distributed all over his face with tears. அவரது கண்களில் பூசப்பட்ட கருப்பு மை கண்ணீருடன் கலந்து முகமெங்கும் பரவியது. ஸ்வபானினா, with his own hand, அவருடைய சொந்த கரங்களுடன். உத்வீக்ஷமானம், who was seen in that attitude by Mother Yashoda. அந்த மனோபாவத்தில் தாய் யசோதையால் அவர் காணப்பட்டார். பயவிக்வல ஈக்ஷணம், whose eyes appeared distressed because of such fear of his mother. தன் தாயிடமிருந்த அச்சத்தினால் அவரது கண்கள் துன்புற்று காணப்பட்டன. ஹஸ்தே, by the hand, கரத்தால், கிரஹீத்வா, catching, பற்றி, விஷயந்தி, Mother Yashoda was threatening him. தாய் யசோதை அவரை பயமுறுத்தி, avagurat, and thus she very mildly chastised him. இவ்வாறு அவரை அவள் மிகவும் கனிவுடன் தண்டித்தாள். So those devotees who know only English, please look at the translation purport on the text. I'm going to do it in Tamil directly. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர், இஸ்கானின் ஸ்தாபகாச்சாரியர். மொழிபெயர்ப்பு: தாய் யசோதையிடம் பிடிப்பட்ட கிருஷ்ணர் இன்னும் அதிக அச்சமடைந்து தான் குற்றவாளி என்பதை ஒப்புக்கொண்டார். அவரை நோக்கிய யசோதை அவர் அழுவதைக் கண்டாள். அவரது கண்ணீர் அவரது கண்களை சுற்றி பூசப்பட்டிருந்த கருப்ப மையுடன் கலந்தது. இந்நிலையில் அவர் தம் கைகளால் கண்களை கசக்கிய பொழுது அந்த மை அவரது முகம் முழுவதிலும் பரவியது. தாய் யசோதை தன் அழகிய புதல்வரின் கையை பற்றி கனிவுடன் அவரை தண்டிக்க துவங்கினாள். பொருளுரை: பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு தூய பக்தரின் மேலான நிலையை தாய் யசோதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையிலான இந்த விவகாரங்களிலிருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். யோகிகள், கர்மிகள் மற்றும் வேதாந்திகளால் கிருஷ்ணரை நெருங்கக்கூட முடியாது. அவர்கள் வெகு தூரத்தில் இருந்து கொண்டே கிருஷ்ணரது உடலில் இருந்து வெளிப்படும் ஜோதியில் கலந்துவிட முயல வேண்டியிருக்கும். உண்மையில் இதை கூட அவர்களால் செய்ய முடியாது. பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் போன்ற மிகச்சிறந்த தேவர்கள் கூட தியானத்தாலும் தொண்டாலும் பகவானை எப்பொழுதும் வழிபடுகின்றனர். மிகவும் சக்தி வாய்ந்த யமராஜன் கூட கிருஷ்ணரை கண்டு அஞ்சுகிறார். எனவே அஜாமிலனின் வரலாற்றில்
நாம் காண்பது போல் யமராஜன் தமது ஆட்களிடம் பக்தர்களை நெருங்கக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டுள்ளார். அவர்களை கைப்பற்றுவது பற்றி சொல்ல தேவையில்லை. அதாவது யமராஜன் கூட கிருஷ்ணரிடமும் பக்தர்களிடமும் அச்சம் கொண்டுள்ளார். எனினும் இக்கிருஷ்ணர் தாய் யசோதையின் ஆதரவின் கீழ் இருந்ததால் அவள் தன் கையில் கம்பை எடுத்த உடனேயே கிருஷ்ணர் தாம் குற்றவாளி என்பதை ஒப்புக்கொண்டு ஒரு சாதாரண குழந்தை போல் அழத் துவங்கி விடுகிறார். தன் அன்பு குழந்தையை கண்டிப்பதை அவ்வளவாக விரும்பாத தாய் யசோதை உடனே கம்பை எறிந்துவிட்டு, நீ குறும்புத்தனம் செய்ய முடியாதபடி இப்பொழுது உன்னை நான் கட்டி போடப் போகிறேன். இப்போதைக்கு உன் விளையாட்டு நண்பர்களுடன் கூட நீ விளையாட முடியாது என்று கூறி அவரை கடிந்து கொள்கிறாள். ஒரு தூய பக்தரின் நிலையை இது காட்டுகிறது. வேத சடங்கு முறைகளை பின்பற்றுபவர்கள், ஞானிகள், யோகிகள் போன்றவர்கள் இந்நிலையிலிருந்து மாறுபட்டுள்ளனர். Om Agyanatimirandasya Gananjala Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Birastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namaste Saraswati Devi Gaudavani Kacharya Nirvishesha Shunyavadi Prastya. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Thank you very much for giving me this opportunity again to speak. மறுபடியும் எனக்கு இந்த இன்னைக்கு உபன்யாசம் கொடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி. I'd seek the blessings from all the devotees to say something useful. எல்லா பக்தர்கள்கிட்ட இருந்து நான் ஆசீர்வாதத்தை எதிர்பார்க்கிறேன், ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை பேசுறதுக்கோசரம். Especially from the senior devotees. குறிப்பா முதிர்ந்த பக்தர்களிடமிருந்து. I was just reflecting that this class is more for my own purification. இந்த வகுப்பு வந்து நான் தூய்மை அடையிறதுக்கோசரம் மிகவும் நான் பேச போறேன். And if anyone can take something from this, all the glories go to the previous acharyas. இந்த வகுப்புல இருந்து நீங்க ஏதாவது பயன் அடைஞ்சீங்க அப்படினா அந்த புகழ் எல்லாமே வந்து பூர்வீக ஆச்சாரியர்களை சென்று அடையும். And with this particular part of Srimad Bhagavatam, இந்த குறிப்பா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட இந்த பகுதியை நம்ம பார்க்கும்போது I think I have a disclaimer to make. நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புறேன். That this is way above my pay grade. You say in English. இது வந்து நான் இதை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு என்னுடைய புரிதல்ல இருந்து ரொம்ப அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது. It's a saying in English that means something is way above your limits. என்ன அப்படினா சிலது வந்து நம்மளுடைய நிலைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியது. So I'm going to try to speak something. நான் அதனால சில கருத்துக்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்க முயற்சிக்கிறேன். So I was just meditating what Srimad Bhagavatam is. ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன அப்படின்றதை நம்ம தியானிக்கலாம். It's to systematically raise us to pure devotional service. ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன பண்றது அப்படினா படிப்படியா நம்மள தூய பக்தி தொண்டுக்கு ஏற்றம் பெற வைக்கிறது. Step by step, systematically. படிப்படியா நம்மள வந்து உயர்த்துறது. To raise us to pure devotional service, to understanding Krishna. தூய பக்தி தொண்டுக்கு அதை நம்மளை ஏற்றம் செய்ய வைக்கிறது. In pure love. தூய பக்தியோட, தூய பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய பிரேமையோட. So I was reflecting, this is like building the temple. இது வந்து யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கோயிலை கட்டுற மாதிரி. I remember when these buildings were foundations. இப்போ இந்த கட்டிடத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து அடித்தளம் போடணும். And the gopram was not built yet. The gopram was not built yet. இன்னும் கோபுரம் இன்னும் முடியல. So it was all foundations. இப்போ வந்து எல்லாமே அடித்தளம் மட்டும் தான் இருக்கு. And then step by step the walls came up, then the roof. முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபுரம் இல்ல. கோபுரம் இல்லாம அடித்தளம் மட்டும் தான் இருக்கு. அப்புறம் அடித்தளம்னா ஒண்ணு கொஞ்சமா அது வந்து இப்ப கோபுரம் அளவுக்கு வந்திருக்கு. So like that, we don't jump to the top. We don't build the temple from the top down. நம்ம வந்து கோயிலை வந்து மேல இருந்து கீழே கட்ட போறது இல்ல. How would you hold all that weight at the top without the foundation? எப்படி வந்து நம்ம மேல கட்ட முடியும் கீழே அடித்தளம் இல்லாம? So going through Srimad Bhagavatam like this, starting at the beginning, going all the way through, this lays the foundation for our understanding. So Srimad Bhagavatam ஆரம்பத்திலே இந்த மாதிரி படிக்கிறதன் மூலமாக நமக்கு நல்ல அடித்தளம் ஏற்படுது. Another example I thought of is when you see the deities. இன்னொரு உதாரணம் நான் யோசிச்சேன். விக்கிரகங்களை பார்க்கும்போது we're supposed to see their feet first. முதல்ல அவங்களுடைய திருவடிகளை நம்ம பார்க்கிறோம். And slowly raise our vision up to the beautiful face of Krishna. அதற்கு பிறகு அந்த திருவடிகள்ல இருந்து படிப்படியா நம்ம முகத்தை பார்க்கிறோம். So this is a theme that I thought of whilst reading through. So இத நான் படிக்கும்போது இந்த விஷயத்தை தான் நான் யோசிச்சேன். Shukadev Goswami was speaking to Parikshit Maharaj on the banks of the Ganges.
சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவத்தை வந்து பேசும்போது அவர் வந்து கங்கை கரையில் பரீட்சித் மகாராஜ் கிட்ட பேசினார். And another point I thought of is he had 7 days to live. இன்னொரு கருத்து நான் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா 7 நாட்கள் தான் இருந்தது. அவருக்கு ஆயுட்காலம் 7 நாள் தான் கொடுக்கப்பட்டது. So we don't know how long we have to live. நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம் அப்படின்னு. So we should take opportunities when we have them to give class or to excel in things. நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ பக்தியில அது எல்லாத்தையும் நம்ம ரொம்ப சிறந்த வகையில செயல்படுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். Yeah, so this makes it important for us to try and understand Krishna while we can. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதுக்கான பிரயத்தனங்களை ஈடுபடணும். So the next point is, who is Krishna? அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, யார் கிருஷ்ணர்? So with this pastime we can see, இந்த லீலையின் மூலம் நம்ம பார்க்கலாம், you know, he looks like a normal boy. When you read this pastime, he looks like just a normal boy. நம்ம இந்த லீலை பார்க்கும்போது ஒரு ரொம்ப சாதாரண பையன் மாதிரி தெரிகிறார். You know, he could be anyone's son. யாரோட மகனா வேணாலும் இருக்கலாம். By just reading this pastime without going through systematically, we don't understand who Krishna is. நம்ம வந்து படிப்படியா வந்து கிருஷ்ணர் யாருன்னு புரிஞ்சிக்காம இந்த லீலையை பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ப நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரோட நிலை என்னன்றது தெரியாது. So some people even say Krishna is a normal boy. He's a normal person. சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண பையன் அப்படின்றாங்க. So, you know, we want to prove that he's not first, like he's not a normal person. நம்ம வந்து நிரூபிக்கணும் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சாதாரண நபர் இல்லை அப்படின்னு. And you know, there's one particular in the purport there was one particular reference to Bhagavad Gita. பகவத்கீதை பொருளுரையில பகவத்கீதைக்கு ஒரு மேற்கோள் காமிக்கப்பட்டிருக்கு. So this is chapter 10 of the Bhagavad Gita. பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்துல மேற்கோள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So I thought maybe we could start off. I have some other points, but we could start with this Bhagavad Gita chapter 10. பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்துல சில ஸ்லோகங்களை நான் பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன். If someone can maybe pull it up on the screen, is there? Can you just show Bhagavad Gita chapter 10? Who's having the tab? Yeah. So it's very nice. It's very nice to, you know, put Krishna in his position. கிருஷ்ணரோட நிலை என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதை பார்க்கும்போது. So this is the Krishna himself is speaking about this. So கிருஷ்ணரே அவரை பத்தி இந்த ஸ்லோகங்களை விவரிக்கிறார். He's saying to Arjuna, you just listen again as I explain. அர்ஜுன்கிட்ட சொல்றேன், நான் மறுபடியும் விளக்க போறேன் அர்ஜுனா, நீ நான் சொல்றதை கேளு அப்படிங்கிறார். Because you're my friend, he's saying, just because you're my friend. ஏன்னா நீ என்னுடைய நண்பன். And for your benefit, I'll say it again. நான் உன்னுடைய நலனுக்கோசரம் மறுபடியும் இதை நான் பேச போறேன். But this time giving more detail about my opulence. என்னுடைய மற்ற ஐஸ்வர்யங்களை பத்தி மேலும் அதிகமான விளக்கங்கள் நான் கொடுக்க போறேன். So he's saying even the demigods, தேவர்கள் கூட, so sorry, neither the hosts of demigods nor great sages know me. தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. Because I am the source of them. எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். So Krishna created them, so how can they understand him fully? கிருஷ்ணர் தான் அவங்களுக்கு காரணமா இருக்கார். அப்ப அவங்களால எப்படி கிருஷ்ணரை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும்? So he's the source of the demigods and sages. அவர்தான் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் மூலம். So he's saying, he then goes on to say, he who knows me as the unborn, யார் ஒருத்தருக்கு நான் வந்து ஆதியற்றவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறானோ, as the beginningless, the supreme lord of the world, of all worlds, பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும், so he's freed from all sin. அப்படிப்பட்டவன் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைகிறான் அப்படிங்கிறார். And then Krishna lists attributes, qualities that are from him. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய உன்னதமான குணங்களை பத்தி வர்ணிக்கிறார். Like everything, intelligence, எல்லா விஷயங்கள், புத்தி, knowledge, freedom from doubt, delusion, forgiveness, truthfulness. Go ahead. Forgiveness, truthfulness, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, satisfaction, austerity, charity, fame, infamy. All these various qualities of the living beings are created by me. பகவான் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உன்னதமான குணங்களை பத்தி சொல்றார். புத்தி, ஞானம், ஐயத்திலிருந்தும் மயக்கத்திலிருந்தும் விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சமின்மை, அகிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் நிகழ்ச்சி என உயிர்வாழிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவே அப்படின்னு கிருஷ்ணர் விளக்குறார் கீதையில. Yeah, so all of these things are separate from Krishna. இது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கு. So he created these things. அவர்தான் எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்கார். So then how can he be under the control of them?
எந்த ஒரு குணத்தினாலையும் அவர் கட்டுப்படுத்தப்படுவர் இல்லை. Yeah, Krishna goes on to say, one who is factually convinced of these opulences and mystic power of mine engages my unalloyed devotional service. So கிருஷ்ணர் மேலும் சொல்றார், யார் ஒருத்தர் என்னுடைய இந்த ஐஸ்வர்யங்கள் என்னுடைய நிலையை முழுமையாக புரிந்து கொண்டிருக்காங்களோ, அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்களோ, அவங்க என்னுடைய தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாங்க அப்படிங்கிறார். So if you're not convinced of someone's power and supremacy, why would you engage in their service? So ஒருத்தருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் என்ன, அவருடைய ஸ்தானம் என்ன, அவருடைய சக்தி என்னன்னு ஒருத்தர் தெரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா எதற்கு அவருடைய தொண்டில் ஈடுபடணும்? Actually, this is for intelligent people. இது புத்திசாலியான நபர்களுக்கோசம் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Because the natural progression is I want to serve that person's greater than me. இயற்கையான புரிதல் எப்படி ஏற்படும்? ஒருத்தர் மிகவும் உயர்ந்தவர், எல்லா விதமான உன்னதமான குணங்களை கொண்டிருக்கக்கூடியவரும் தெரிஞ்சிட்டார் அப்படின்னா அவருடைய சேவையில் நம்ம ஈடுபடுவோம். அதுதான் இயற்கை. Yeah, Krishna is the greatest person. கிருஷ்ணர் மிகவும் உயர்ந்தவர். He's Ishvara. அவர் ஈஸ்வரர். So yeah, one who's convinced of this, he has no doubt of this, he just engages in this. யார் ஒருத்தர் இதை முழுமையாக அறிந்து கொண்டிருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவர் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்க. So Krishna is saying not just the qualities, but I'm the source of all spiritual material worlds. கிருஷ்ண சொல்றார், இந்த குணங்களுக்கு மட்டும் நான் ஆதி அல்ல, எல்லா ஆன்மீக உலகங்கள், பௌதிக உலகங்கள் எல்லாமே எங்கிட்டே தோன்றுகிறது அப்படிங்கிறார். So not just what goes on in them, but actually them. He's the creator of all of the world. So அந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும் இல்ல, அந்த உலகத்தை படைத்தவரே அவர்தான். So everything emanates from him. எல்லாமே எங்கிட்டே தோன்றுகிறது. And again he's saying wise who perfectly know this engage in my devotional service. திருப்பியும் மறுபடியும் சொல்றார், யார் ஒருத்தர் புத்திசாலியாக இருக்காங்களோ அவங்க என்னுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்க அப்படிங்கிறார். So he's saying the wise who perfectly know this is important. இது ரொம்ப முக்கியம். இங்க புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடியவர் என்னுடைய தொண்டில் ஈடுபடுறாங்கன்றார். Yeah, this Krishna consciousness, this philosophy is for intelligent people. இந்த கிருஷ்ண பக்தி தத்துவமானது புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடிய நபருக்கோசம் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். That's why you're all here on a Sunday morning. அதனால தான் ஒரு ஞாயிறு கார்த்தால நீங்க எல்லாரும் இங்க உட்கார்ந்திருக்கீங்க. Listening to some unknown Westerner. யாரோ ஒரு மேற்கத்திய நாட்டில இருந்து வந்திருக்கக்கூடியவர் பேசுறதை கேக்குறீங்க. So it's very important. அது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. So he's saying that they worship me with all their hearts. அவங்க தன் முழு மனதுடன் பகவானை வழிபடுறாங்க. This is a very important point as we go on. இது மிகவும் முக்கியமான கருத்து. நம்ம தொடர்ந்து பேசும்போது this worshiping with all of our heart, mind, body, words, everything. நம்மளுடைய மனம், புத்தி, செயல்களை கொண்டு பகவானை வழிபடுவது மிகவும் முக்கியமானது. You know, if we're convinced of someone's supremacy or power, we might want to serve them. So நம்ம ஒருத்தருடைய உன்னத நிலை என்னன்றது தெரிஞ்சின பிறகு அவருக்கு சேவை பண்ண நினைக்கலாம். But there's a limit to how much we want to serve them. ஆனா எந்த அளவுக்கு நம்ம சேவை பண்ண போறோம்ன்றது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும். Your boss or a politician, we want to serve them, they're great, you know, they're great. இப்போ நம்மளுடைய எஜமானரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு அரசியல் தலைவரா இருக்கலாம், அவங்க உயர்ந்தவரா இருக்கலாம், அவருக்கு நம்ம சேவை பண்ணலாம். But we're not willing to give up everything, sell our house, give up our family and give everything to them. We're not willing to do that. நம்ம எல்லாத்தையும் கைவிடுறதுக்கு தயாரா இருக்க மாட்டோம். நம்மளுடைய வீட்டையோ நம்மளுடைய குடும்பத்தையோ எல்லாத்தையும் கைவிட்டுட்டு அவர்கிட்ட சரணடையணும்னு நினைக்க மாட்டோம். But with Krishna we should do that. ஆனா கிருஷ்ணரோட அதை நம்ம செஞ்சாகணும். I'm not saying we should sell our houses and give everything to Krishna, but this mood. நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம முழுமையா சரணடைஞ்சாகணும். நான் இப்போ நீங்க எல்லாம் வீட்டெல்லாம் வித்துட்டு வந்துடணும்னு சொல்ல வரல. ஆனா அந்த மனப்பான்மை நம்மளுக்கு மிகவும் அவசியம். So he's saying the thoughts of my pure devotees dwell in me. நம்மளுடைய தூய பக்தர்களுடைய அங்க கிருஷ்ணர் சொல்ற தூய பக்தர்களுடைய சிந்தனை என்னிடம் ஆழ்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறார். And their lives are fully devoted to my service. அப்புறம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக என்னுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துறாங்க. And not only just we engage in Krishna's service, but we get so much satisfaction from this and bliss. So கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுவது மட்டும் கிடையாது, அந்த கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக திருப்தி, ஆனந்தம் ஏற்படுறது. Because it's our constitutional position. ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய உன்னதமான நிலை. We are part and parcel of Krishna. நம்ம கிருஷ்ணருடைய ஒரு பகுதி பின்னம். The example given is watering the root of the tree. The root of the tree. இப்போ தண்ணி இருக்கு, தண்ணி நம்ம வேர்ல தான் விடுறோம். ஒரு மரத்தினுடைய வேர்ல தண்ணி விடுறோம் நம்ம. Yeah, you don't water every single leaf on the tree. This would be useless. நம்ம இலைகள் மரத்துல இருக்கிற மத்த கிளைகள்லாம் நம்ம தண்ணி விடுறது இல்ல, வேர்ல தண்ணி விடுறோம். மத்த தண்ணி விட்டா அது உபயோகமற்றதா போயிடுது. You water the root and the whole tree is satisfied. நம்ம வேருக்கு தண்ணி விட்டினோம் அப்படினா அந்த மரத்துல எல்லா மரம் முழுக்க திருப்தி அடையுது. So like this, if we serve Krishna, then everyone becomes satisfied. We serve everyone. நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை செஞ்சோம் அப்படினா எல்லாரும் திருப்தி அடைவாங்க. The hand, Prabhupada gives example of the hand. ஸ்ரீ பிரபுபாதர் இந்த கைக்கு ஒரு உதாரணமா கொடுக்கிறார்.
feeding the mouth. இந்த கை வந்து என்ன பண்றது? வாய்க்கு உணவு கொடுக்கிறது. If the hand wants to enjoy separately from the body, what will happen? இப்போ இந்த கை வந்து நான் வந்து உடல்ல இருந்து பிரிஞ்சு தனியா இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சா என்ன ஆகும்? Anyone who's fasted for a day will understand. ஒரு நாள் வந்து விரதம் இருந்து பட்டினி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்கும்னு. Yeah, the body becomes weak. உடல் வந்து ரொம்ப அப்படியே பலகீனமா போயிடும். But if the hand cooperates and feeds, ஆனா இந்த கை வந்து ஒத்துழைச்சு உணவு வாய்க்கு கொடுத்தது அப்படின்னா, then the hand naturally becomes satisfied. ஆனா இந்த கை வந்து இயற்கையாகவே அது கைக்கு திருப்தி ஏற்படும். Yeah, it doesn't have to endeavor separately to satisfy itself. ஆனா தனிப்பட்ட முறையில் இந்த கை வந்து இன்பத்தை தேட முயற்சி பண்ணக்கூடாது. And also in text 9, Krishna goes on to explain always enlightening one another and conversating about me. This is very important. கிருஷ்ணன் மேலும் சொல்றார், என்னை பத்தி உணர்றதுலயும் என்னை பத்தின விவாதத்திலும் ஈடுபடுவதுன்றது மிகவும் முக்கியம். If you haven't tried it, reading groups and discussing the philosophy together is so blissful. நீங்க வந்து இப்போ வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து பிரபுபாத புத்தகங்களை படிக்கிறது, அதை பத்தி விவாதிக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. நீங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். It's difficult to explain unless you've experienced it. இது வந்து விளக்குறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது நீங்க அனுபவிச்சாலே வரையும் உங்களுக்கு தெரியாது. You know, these are not normal books. இது வந்து சாதாரணமான புத்தகங்கள் கிடையாது. This is not some normal material philosophy. இது வந்து ஏதோ ஒரு பௌதிக தத்துவத்தை விளக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் கிடையாது. You have to experience it yourself. நம்மளே இதை வந்து நம்ம அனுபவிக்கணும். Take a book, read with friends. நீங்க புத்தகத்தை எடுக்கணும், உங்க நண்பர்களோட உட்கார்ந்து படிக்கலாம். Yeah. And then Krishna goes on to explain. கிருஷ்ண தொடர்ந்து மேலும் விளக்குறார். To show them special mercy, I dwelling in their hearts destroy with the shining lamp of knowledge the darkness of ignorance. நான் அவங்களோட ஹிருதயத்துல வீட்டில் அவங்க ஹிருதயத்துல வீட்டிலிருந்து அவங்களுடைய அறியாமையை அகற்றி அவங்களுக்கு வந்து ஞான தீபத்தை வழங்குறேன் அப்படிங்கிறார். So Krishna gives the knowledge. கிருஷ்ணர் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். We don't sit down and study and I'm going to learn some knowledge now about Krishna. நானே உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் நான் வந்து தெரிஞ்சிடுவேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது இல்ல. That's there, we have to endeavor. நம்மளோட முயற்சி இருக்கு, கண்டிப்பா அது இருக்கு. But unless Krishna reveals that knowledge, ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ஞானத்தை நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறார், வெளிப்படுத்துறார். அது வெளிப்படுத்தலைன்னா நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. So then the next verse is 12 and 13. அடுத்த ஸ்லோகம் 12-13. So Krishna is saying here, or Arjuna is saying, அர்ஜுனர் சொல்றார், you are the supreme personality of Godhead, the unlimited abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages know this. So this. அர்ஜுனர் சொல்றார், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். So this in these so I took a little piece from the purport of this text 12 and 13. இந்த ஸ்லோகம் 12-13 உடைய பொருளிலிருந்து ஒரு கருத்தை வந்து பிரபுபாதர் வெளிப்படுத்துறார். So in these two verses the Supreme Lord gives a chance to the Mayavad philosophers. இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த மாயாவாத தத்துவவாதிகளுக்கு ஒரு விஷயத்தை வெளிப்படுத்துறார். He's making it very clear that he is the supreme. அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக விளக்குறார், அவர்தான் உச்சமானவர் அப்படின்றத, கிருஷ்ணரே உச்சமானவர் அப்படின்றத. And he's different from the individual soul. தனிப்பட்ட ஆத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டவர் அப்படின்றத விளக்குறார். Arjuna, after hearing the essential 4 verses of Bhagavad Gita in this chapter, became complete. அர்ஜுனர் இந்த பகவத்கீதையுடைய 4 ஸ்லோகங்களை கேட்ட பிறகு முழுமையாக he became completely free from all doubts. எல்லா விதமான சந்தேகங்களிலிருந்து முழுமையாக விடுதலை அடைஞ்சார். And he accepted Krishna as the supreme personality of Godhead. கிருஷ்ணரே பரமபுருஷர் அப்படின்றதை ஏத்துண்டார். And he at once boldly declares, you are Param Brahma. அப்புறம் அதை கேட்ட பிறகு ரொம்ப தைரியமா சத்தமா சொல்றார், நீங்க தான் பரபிரம்மன் அப்படிங்கிறார். The supreme personality of Godhead. நீங்க தான் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். And previously Krishna stated that he is the originator of everything and everyone. இதற்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம், எல்லாருக்கும் மூலமும் நீங்க தான் அப்படிங்கிறார். Everyone is dependent on Krishna. எல்லாரும் கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்காருன்னு சொல்றார். People, the demigods, இந்த உயிர்வாழிகள், தேவர்கள். So how can he be a normal person? அப்ப எப்படி ஒரு சாதாரணமான ஒரு நபரா இருக்கலாம்? So he's giving a chance to the Mayavad philosophers to understand him. மாயாவாத தத்துவவாதிகளுக்கு அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறாருங்க.
Yeah, because he's saying that people think they think that they're the absolute and independent. Mayavadis, demigods and people. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாரும் மிகவும் சுதந்திர தனியாக இருக்கக்கூடிய தனித்து இயங்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. எல்லா விதமான தத்துவவாதிகள் சில பேர் தனித்து நம்மளால் இயங்க முடியும்னு நினைக்கிறாங்க. So this we can see, we think we're Ishwara. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தான் ஈஸ்வரன் நினைக்கிறோம். I was speaking the day before yesterday. நேத்திக்கு நான் வந்து பேசிட்டு இருந்தேன் அந்த கருத்தை பத்தி. So this is how to remove this false understanding. இந்த தவறான புரிதலை நம்ம வந்து இதுல இருந்து எப்படி விலகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். Krishna is explaining the discharge of devotional service. கிருஷ்ணர் வந்து பக்தி தொண்டை செயல்படுத்தணும் அப்படின்றத இங்க விளக்குறாரு. So also I took some notes from Brahma Samhita. பிரம்ம சம்ஹிதையிலிருந்து சில குறிப்புகள் நம்ம பார்க்கலாம். There is one verse there. அங்க ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. So this is again fixing Krishna's position as the supreme personality of God. கிருஷ்ணரே பரம புருஷர் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகம் நிலைநாட்டுறது. It says I worship Govinda, the primeval lord. ஆதி பகவானான கோவிந்தனை நான் வழிபடுறேன். Who is inaccessible to the Vedas. அவர் வேதங்களால அறியப்படக்கும் வேதத்தின் மூலமாக அவர் அறிந்து விட முடியாது. But obtainable by pure unalloyed devotion. ஆனா தூய்மையான பக்தி தொண்டின் மூலமாக அவரை நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். This is an important theme. இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு கருத்து. Krishna said he's obtainable by pure unalloyed devotion. தூய்மையான எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாத சுத்த பக்தியின் மூலமாக நம்ம அவரை அடையலாம். So this ties into the pastime of Mother Yashoda. இது வந்து இதன் மூலமாக நம்ம யசோதாமாவுடைய லீலை என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். இப்போ he's without a second. அவர் வந்து அவருக்கு சமமானவர் இன்னொருத்தர் யாரும் கிடையாது. Who is not subject to decay. அவர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த மாற்றங்களுக்கு வந்து உட்பட்டவர் கிடையாது. Without a beginning. அவருக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. Whose form is endless. அவருடைய ரூபம் வந்து எல்லைக்கு உட்பட்டது கிடையாது. Who is the beginning and the eternal Purusha. அவர் எண்ணற்ற ரூபங்களை கொண்டிருக்கார். அவரே வந்து ஆரம்பம், அவரே வந்து நித்தியமானவர். Yet he is a person possessing the beauty of blooming youth. அப்படி இருந்தும் அந்த இளம் வயதுல ரொம்ப அழகான ஒரு திருமேனியோட அழகாக தன்னை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிலையை ரூபத்தை கொண்டிருக்கார் பகவான் கிருஷ்ணர். In English we say irrefutable. ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா அவரை வந்து யாரும் வீழ்த்தவே முடியாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. It's not possible to argue with this. அவர் எந்த ஒரு வாதத்தினாலையும் இது வந்து நம்ம வீழ்த்த முடியாது. There are many examples of Krishna displaying this. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப அற்புதமான அழகை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பல உதாரணங்கள் இருக்கு. Yeah, for those people say I want evidence, proof, scientific proof. இதற்கு என்ன விஞ்ஞானபூர்வமான ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு சில பேர் கேட்டாங்க அப்படின்னா it's all there. இதெல்லாமே சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கு. So in the Srimad Bhagavatam also, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். I went on to the next few verses. இன்னும் சில ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். So we'll talk about the pastime now. இப்போ இந்த லீலையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்க்கலாம். So the residents in Vrindavan, they see Krishna. In fact, can we go back to just the shlokas so we can see the flow of each Bhagavad shloka. Go to today's verse. Today's verse, but if you go to the chapter, so we can just read the translations of the chapters like that. Go to 10.9.1. Chapter 9, yeah. So this is Mother Yashoda binds Krishna. யசோதாமா வந்து கிருஷ்ணரை கைப்பற்றுதல். So we can understand that the pastime starts. லீலைகள் எப்படி தொடங்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். Mother Yashoda is boiling the milk. யசோதாமா வந்து பால் காய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. And all the maidservants were engaged in other things. மற்ற கோபியர்கள்லாம் வந்து வேற சேவையில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. So she was personally boiling the milk for Krishna. தானே வந்து சுயமாக கிருஷ்ணருக்கு வந்து பால் காய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. And it's explained in a lot of detail. இதற்கான பல விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. How she was dressed. எப்படி அவங்க வந்து ஆடை அணிந்திருந்தாங்க. What her mood was as she was doing it. அவங்க வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. So then it explains that Krishna pulling on her sari wanted her attention. கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுடைய புடவையை வந்து இழுக்கிறதின் மூலமாக அவருடைய கவனத்தை அவங்க பக்கம் திருப்பினாங்க. She was in such meditation of Krishna
that when he approached, she immediately took him upon her lap. அந்த அளவுக்கு யசோதாமா வந்து கிருஷ்ணர் மேல தியானிச்சுட்டு இருந்தாங்க. உடனடியாக கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி ஒரு கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது உடனடியாக தூக்கி மடியில வச்சுட்டாங்க. And fed her. அதுக்கப்புறம் வந்து தாய்ப்பால் கொடுத்தாங்க. So then she saw the milk boiling over and she put Krishna down. என்னாச்சு, பால் வந்து பொங்க போறதை பார்த்து அந்த பாலை வந்து எடுத்து வைக்கணுன்றதுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் கீழே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. So this is very, this is very incredible that Krishna, we've explained who Krishna is. கிருஷ்ணர் யார் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே கேட்டோம், அவருடைய நிலை என்னன்றதை கேட்டோம். And his mother Yashoda just seeing him as a normal boy, just treating him like any other child. So யசோதாமா வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பையனாட தான் அவர் பார்க்கறாங்க. And they play with him, they even chastise him. கிருஷ்ணரோட விளையாடுறாங்க, கிருஷ்ணரை கண்டிக்கறாங்க, கிருஷ்ணரை திட்டுறாங்க. Not seeing him as a supreme lord. அவர் வந்து பரமபுருஷரா பார்க்கல. They just love him for being him, for Krishna. கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு பக்தியோட அவர் வந்து ஒரு அன்போட அவரோட நேசிச்சு அவர் பார்க்கறாங்க. பகவானா அவர் பார்க்கல. You can even say that God loses his godhood. So பகவான் அப்படிங்கறவருடைய அந்த நிலை வந்து அந்த விருந்தாவனத்துல அவருடைய அந்த நிலையை அவர் இழந்துடுறார். This is incredible. இது வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம். We've explained previously who God is, who the supreme personality of Godhead is. இது வரைக்கும் நம்ம கேட்டிருந்தோம் எப்படி பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பரமபுருஷர், அவர்தான் பகவான் அப்படின்றத பத்தி கேட்டோம். But he loses all of that. ஆனா அது எல்லாத்தையுமே அவர் அங்க இழந்துடுறார் விருந்தாவனத்துல. Because the love of Mother Yashoda. ஏன்னா யசோதாமாவுடைய பிரேமையின் காரணத்தினால. So this is very telling for us. இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் நமக்கு. And how we have to perform devotional service. நம்ம எப்படி பக்தி தொண்டை நம்ம புரியணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Because they have that position. ஏன்னா யசோதாமாக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு உன்னத நிலை இருக்கு. Because they have pure unalloyed love. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மேல தூய்மையான கலப்படம் இல்லாத அன்பு அவங்ககிட்ட இருக்கு. Unalloyed. எந்த விதமான கலப்படமும் கிடையாது அந்த பக்தியில. Means nothing else. வேற எதுவுமே இல்ல. On their mind apart from Krishna. அவங்களுடைய மனது முழுக்க கிருஷ்ணர் மேல தான் இருக்கு. One pointed attention on Krishna. மனது முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் மட்டுமே தஞ்சம் புகுந்திருக்கு. There are some examples there. ஒரு நிலையோட it's difficult to explain this pure love. இந்த தூய பக்தி அப்படின்றத விளக்குறது கொஞ்சம் கடினமானது. Like I said at the beginning, the disclaimer. நான் ஏற்கனவே ஆரம்பத்துல நான் சொன்னேன், this is way above my pay grade. இது வந்து என்னுடைய நிலைக்கு நான் விளக்கக்கூடிய நிலைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். But I'll try and speak something. சில கருத்துக்களை நான் வந்து விளக்க முயற்சி பண்றேன். So it's kind of the way it's explained is you kind of lose the focus on yourself. இது எப்படி விளக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இதை நீங்க வந்து ரொம்ப இதை ஆழ்ந்து கவனிக்கும் பொழுது நம்மளோட நிலையை நம்ம மறந்துடுவோம். And you don't exist. நம்ம இல்லைன்னு நினைச்சு போனோம். All your existence is to serve Krishna. நம்மளுடைய இருப்பே கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றதுக்கு தான் அப்படின்ற நிலைக்கு உயர்வு பெறுவோம். We can see some great examples of this. அதற்கான ஒரு சில நிறைய உதாரணங்களை நம்ம பார்க்கலாம். The previous acharyas. இதுக்கு முன்னாடி இந்த பூர்வீக ஆச்சாரியர்கள், their lives are completely surrendered to Krishna. அவங்களுடைய வாழ்க்கை முழுமையாக கிருஷ்ணர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கு. Other examples are the gopis. மற்ற உதாரணங்கள், கோபியர்களோட மற்ற உதாரணங்கள் இருக்கு. One example, one pastime I found difficult to understand was Krishna had a headache. ஒரு உதாரணம், நான் அந்த உதாரணத்தை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். கிருஷ்ணருக்கு வந்து தலைவலி ஏற்பட்டது. Krishna doesn't get headaches. கிருஷ்ணருக்கு வந்து தலைவலியே தலையில வெளியே ஏற்படாது. For the purpose of this pastime he had a headache. ஆனா இந்த லீலைக்கோசரம் அவருக்கு தலைவலிக்கிறது. So he was asking, I need to cure this headache. அவர் சொல்றாரு, என்னோட தலைவலி எனக்கு சரி பண்ணி ஆகணும் அப்படினு கேக்குறாரு. But there's one special medicine that will cure this headache. ஆனா அந்த தலைவலியை சரி பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு மருந்து ஒன்னு இருக்கு. The cure for my headache is the dust or the mud from the feet of my devotees. இதற்கான வைத்தியம் என்ன அப்படினா, மருந்து என்ன அப்படினா, என்னோட தூய பக்தர்களுடைய திருவடி அவங்களுடைய பாதத்துல இருக்கக்கூடிய தூசி தான் எனக்கு மருந்தாக ஏற்படும். அதான் மருந்தாக தேவைப்படுது. This is unthinkable to put your dirt and dust on Krishna's head. நம்மளுடைய கால் தூசியை, ஒரு பக்தனுடைய கால் தூசியை எடுத்து கிருஷ்ணர் மேல போடுறது அப்படின்றது நம்மளால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது. We spend our whole lives on the floor putting our heads in the dirt to pay respect to Krishna. வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம வந்து நம்மளுடைய சிரஸ் தலையை வந்து தூசியை பூமியில இருக்கிற தூசியை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த தூசியை எடுத்து கிருஷ்ணர்கிட்ட எப்படி நம்ம கொடுப்போம்? So now we think I'm going to put my dirt and dust on Krishna's head. என்னோட தூசியை எடுத்து கிருஷ்ணரோட தலையில போடுறதா, என்னது இது அப்படினு யோசிக்கலாம். This is unthinkable. இத நம்மால யோசிக்க கூட முடியாது. But that's the point. ஆனா அதான் எங்க கருத்து. The gopis weren't thinking of themselves. கோபியர்கள் அந்த மாதிரி நினைக்கவே இல்ல.
All they were thinking of is Krishna. அவங்க வெறுமனே கிருஷ்ணரை பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. Whatever Krishna needs, I'll do. கிருஷ்ணருக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் செய்யறேன். I don't care for my own self. நான் என்ன பத்தி நான் வந்து அத பத்தி கவலைப்படல. This is difficult for us to understand. இத புரிஞ்சிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு. And I don't think we should try to imitate this. இத வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நடிக்க முயற்சி பண்ண கூடாது. Their consciousness was how to make Krishna happy. அவங்களுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கு அப்படினா கிருஷ்ணருக்கு எப்படி இன்பம் கொடுக்கிறது, கிருஷ்ணர் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறது. The happiness of Krishna, this is it. கிருஷ்ணனுடைய இன்பமே அதுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை. Sometimes we don't want to do things. சில சமயம் நம்ம வந்து சில காரியங்களை பண்ண நமக்கு விருப்பம் இல்ல. They might be tough or difficult. இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கலாம். You might not be qualified. நம்ம தகுதியற்றவர்களாக இருக்கலாம். Like sitting giving lectures. நம்ம வந்து உட்கார்ந்து உபன்யாசம் கொடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கலாம். But if it pleases Krishna, we try to do it. ஆனா அது வந்து நமக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி ஏற்படுத்தியது அந்த செயல் மூலமாக அப்படினா நம்ம அந்த காரியத்தை செய்றோம். Although Krishna doesn't even need our happiness. கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்மள்கிட்ட இருந்து நம்ம மூலமாக இன்பத்தை அவருக்கு பெறணும்னு அவசியம் இல்ல. Yeah, he doesn't need us to make him happy. நம்ம மூலமா தான் அவர் இன்பம் அடையணும்னு அவசியம் இல்ல. He's self-satisfied. அவர் வந்து ஆத்மாராமர், அவர் ஏற்கனவே தன்னில் திருப்தி அடைந்திருக்க கூடியவர். So the pastime itself, இந்த லீலையே my Guru Maharaj wrote a book called Sri Damodar Janani. என்னுடைய ஆன்மீக குரு அவர் வந்து தாமோதர் ஜனனின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார். And there's so much detail in this book. அந்த புத்தகத்துல அவ்ளோ நுணுக்கங்கள் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So I was listening to this particular verse. நான் இந்த குறிப்பிட்ட இந்த ஸ்லோகத்தை அவர் கொடுத்த உபன்யாசத்தை கேட்டேன். And I found it incredible the detail that's there. அதுல வந்து அவ்ளோ விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. It's explained that when the pastime, this particular part of the pastime started off, இந்த லீலை தொடங்குற சமயத்துல Mother Yashoda caught up to Krishna. யசோதாமா கிருஷ்ணரை வந்து கூப்பிட்டாங்க. She was chasing him. கிருஷ்ணரை வந்து துரத்தின்னு போனாங்க. And she caught his hand. அவனோட கையை பிடிச்சாங்க. And they looked at each other in the eyes. ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டாங்க. And they both understood now the pastime has changed. ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுட்டாங்க இந்த லீலை இப்ப வந்து மாறிடுது அப்படினு. The mood has changed. இப்ப அந்த லீலையோட மனோபாவம் மாறிடுது. It was happening outside of the palace now, this pastime, this particular part of the pastime. இந்த லீலை வந்து கிருஷ்ணருடைய இருக்கக்கூடிய அந்த வீடுக்கு வெளியில நடக்கிறது. Previously everything was inside the palace. முன்னாடி நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாமே வீட்டுக்குள்ள நடந்தது. So it was very private and intimate. அது ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அது முன்னாடி. Now if you can imagine, they ran out of the palace and it's explained that the soldiers were there, the residents of the villages were there. அங்க வெளியில வந்து அவங்க வந்து அந்த அரண்மனை விட்டு வெளியில வந்துட்டாங்க. வெளியில வந்தோன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அந்த சிப்பாய்கள்லாம் இருக்காங்க, மற்ற எல்லா மக்களும் அதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. So we know if you're chastising your child or there's some situation going on, then it's a certain mood. இப்போ வந்து பார்க்கலாம், நம்மளோட குழந்தையோட பசங்களை நம்ம திட்டினோம் அப்படின்னா அது ஒரு வேற ஒரு மனப்பான்மை, வேற மனோபாவத்தில் இருக்கும் அது. But if it goes out into public, அதே விஷயத்தை வெளியில பண்ணும்போது then it changes the mood slightly. அது வந்து அந்த மனோபாவம் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும். So this was this specific moment in time where it changed the past. அப்போ இந்த குறிப்பிட்ட நிலத்துல இந்த நிலையை தொடங்கும் பொழுது அதோட மனோபாவம் மாறிடுது. It's explained that the monkeys and the birds and the dogs, they jumped upon the walls and they looked and they came to see what was going on. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய நாய்கள், குரங்குகள் அதெல்லாம் வந்து அந்த சுவர் மேல ஏறி வந்து இது என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்க்கிறதுக்கு வந்துட்டான். It's incredible. You can imagine Krishna running away from Mother Yashoda. She's chasing him and she catches him and everybody's like, what's going to happen next? நீங்க பார்க்கலாம், வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஓடி போறது யசோதா துரத்திட்டே வராங்க, கிருஷ்ணரை பிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ எல்லாரும் பார்க்கறாங்க என்ன அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கறாங்க. Just this book Sri Damodar Janani, this was compiled from many books of the acharyas and it's bona fide. இந்த தாமோதர் ஜனனின்ற இந்த புத்தகம் வந்து பல பூர்வீக ஆச்சாரியர்களோட விளக்கத்தோட தொகுக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம். இது ரொம்ப அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு புத்தகம். So there's so much detail that wasn't there. இதுல நிறைய நுணுக்கங்கள் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. In the Srimad Bhagavatam itself. ஸ்ரீமத் பாகவத்ல அவ்வளவு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So it's explained that Krishna was testing his mother's grip. Once she caught hold of him, he was testing her grip. யசோதம்மா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கைப்பற்றின உடனே கிருஷ்ணர் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து சோதிச்சு பார்த்தாராம். It makes it more real. உண்மையிலே இது நடக்கிறது அப்படின்றத கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துறாரு. Because you can just imagine a child's been naughty and you capture them. நீங்க வந்து ஒரு குழந்தையை நீங்க கைப்பற்றிடுறீங்க, பிடிச்சிடுறீங்க. And they say, go, let go. என்ன விடு அந்த குழந்தை அந்த பையன் பண்றான். So it's explained that that's what Krishna was doing. அதுதான் கிருஷ்ணர் பண்ணாராம், அப்படிதான் பண்ணாராம். He was trying to remove and see how strong is she actually holding me, you know. அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு எனக்கு யசோதாமா என்ன நிஜமாவே கைப்பற்றிருக்காங்க
அப்படின்றத பார்க்குற மாதிரி சோதிச்சாராம் அவர். It's explained that he was trembling 50-50 with fear and ecstatic. He was ecstatic. ஸோ 2 விதமான மனோபாவத்தை கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துறார். ஒரு சமயத்தில் ரொம்ப ஒரு ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துறார், அதே சமயத்தில் பயத்தையும் வெளிப்படுத்துறார். 50% பயம், 50% ஆனந்தம். So he was a bit angry, he'd been caught, and he was a bit scared also. அவருக்கு வந்து கோபமும் வந்தது, என்ன பிடிச்சிட்டாங்கன்னு, அதே சமயத்தில் பயமும் இருந்தது. But in there somewhere he was very ecstatic that this. அதே சமயத்தில் ஒரு ஆனந்தம் இருந்தது அதன் மூலமாக. So at first his mother had to stick behind her back. முதல்ல என்ன பண்ணாங்க, அம்மா வந்து குச்சியை மறைச்சு வச்சிருந்தாங்க தனக்கு பின்னாடி. He knew the stick was there anyway. கிருஷ்ணருக்கு எனக்கு தெரியும் அந்த குச்சி இருக்கு அப்படின்னு. But as soon as she pulled it out, ஆனா அந்த குச்சியை வெளியில எடுத்த உடனே then he really began to tremble. உடனடியாக வந்து என்னாச்சு, கிருஷ்ணர் வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. So eventually she got rid of the stick. உடனே என்ன பண்ணாங்க, அந்த குச்சியை தூக்கி போட்டாங்க. So the demigods, it's explained that the demigods were watching from above. So தேவர்கள் எல்லாம் மேல இருந்து பார்க்கறாங்க இந்த விஷயத்தை. Can you imagine, they understand that this is Krishna. அவங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷர். And look how she's catching up to him and she's capturing him. அவங்க பார்க்கறாங்க, இன்னும் யசோதாமா இப்படி வேகமா போய் கிருஷ்ணரை பிடிக்கறாங்களே அப்படினு சொல்லி அவங்க எல்லாம் ஆச்சரியத்தோட பார்க்கறாங்க. So these demigods were in awe. இந்த தேவர்கள் எல்லாம் அப்படியே ஆச்சரியத்தோட பார்க்கறாங்க கிருஷ்ணரை. And they were saying to each other, look at this pure devotional service. Look how wonderful it is. அவங்க பார்க்கறாங்க, இது தூய பக்தி தொண்டு எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு பாருங்க அப்படினு எல்லாரும் பார்க்கறாங்க. So then Mother Yashoda goes on to, Krishna was crying. கிருஷ்ணர் வந்து அழறாரு அப்போ. And really funny, but she grabbed his chin and she turned his head towards her eyes. So they locked eyes. யசோதாமா என்ன பண்றாங்க, அவரோட கண்ணத்தை பிடிச்சு திருப்பி யசோதாமா அவர் அந்த பக்கம் திரும்பி இருக்காரு, இந்த பக்கம் திரும்ப அவரை பார்க்கிறதுக்கு நேர் பார்க்கிறதுக்கு திருப்புறாங்க. Krishna was thinking, if I don't look at her, she won't be so angry. Everyone knows this. நான் அவங்கள பார்க்கலனா வந்து அந்த அளவுக்கு கோபப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் திரும்பி அந்த பக்கம் திரும்பி இருக்காரு. எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி தான் இயற்கையா நடக்கிற ஒரு விஷயம் இது. So she turned his face and she began to mildly rebuke him, chastise him. வந்து கிருஷ்ணன் அந்த பக்கம் திருப்பின கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் வந்து யசோதாமா கொஞ்சம் ரொம்ப மிருதுவா வந்து திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. She called him a few times friend of the monkeys. சில சமயத்துல வந்து குரங்கனுடைய நண்பனே அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க. He didn't like this. அவருக்கு பிடிக்கல அது. But it's kind of true, he is friends with the monkeys. ஒரு வகையில உண்மைதான் அது, நான் குரங்களுடைய நண்பன் தான் கிருஷ்ணர். And she said, how are you going to go around stealing like this? We didn't bring you up like this. நீ இந்த மாதிரி நான் உன்னை வளர்க்கலையே, நீ என்ன ஒருத்தர் வீட்டுல போய் திருடின்னு இருக்க? She's saying you come from a very high noble family. நீ ரொம்ப ஒரு நல்ல குடும்பத்தை சார்ந்தவன், நீ ரொம்ப நல்ல குடும்பத்தை நல்ல பாரம்பரியத்துல இருந்து நீ வர. So you're acting like a common thief on the street. நீ வந்து ஒரு ஏதோ தெருவுல ஏதோ இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு நபர் மாதிரி நீ வந்து நடந்துக்கிற. So it's very nice. Krishna tried to protest his innocence. கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப தான் ஒரு அப்பாவி அப்படின்ற மாதிரி அதை பாதுகாக்க முயற்சி பண்ணார். At first, even though he knew he was caught, and it's explained that even the butter was around his face and the yogurt was around his face. கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப அப்பாவி மாதிரி தன்னை காமிச்சிட்டாராம். வாய் முழுக்க அந்த வெண்ணெய் எல்லாம் அப்படியே ஒட்டின்னு இருக்கு, அப்படியே ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி தன்னை வெளிப்படுத்துறார் கிருஷ்ணர். He's trying to deny that he ate the butter and it's around his face. அதனால நான் வந்து வெண்ணெய் சாப்பிடவே இல்லன்ற மாதிரி வெளிப்படுத்துறேன், ஆனா வாய் முழுக்க வெண்ணெய் ஒட்டின்னு இருக்கு. So he turned his face and wiped it off his face and looked back. கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், உடனடியா அந்த தன் பக்கம் திரும்பிட்டு அவர் வந்து அந்த வெண்ணெய் எல்லாம் வந்து இருக்கா மாதிரி எல்லாத்தையும் தொடச்சிடுறாரு எல்லாத்தையும். His mood was, if there's less evidence, she'll chastise me less. So இப்போ நான் இந்த மாதிரி மறைச்சிட்டேன் அப்படினா என்ன வந்து கொஞ்சம் கம்மியா திட்டுவாங்க அப்படி யோசிக்கிறார். She might have some doubts that it actually happened. உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்கும், அவன் இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கணும் அப்படி நினைப்பாங்க. அதனால வெண்ணெயை நான் வந்து தொடச்சிடுறேன். But very interestingly, she knew he was lying. ஆனா என்னன்னா அப்படினா அவங்களுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் யசோதாமாக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் பொய் சொல்றாருன்னு. But because of the way he was speaking, his actions, she wanted him to go on speaking. ஸோ அவங்க இந்த கிருஷ்ணர் பேசுகிற விதமும் இந்த அவனுடைய அந்த பண்ணக்கூடிய அவனுடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து சரி இன்னும் பேசட்டும் அப்படின்ற மாதிரி அதை பார்க்குறாங்களாம் அவங்க. She kind of gestured him, yeah, okay, go on speaking. பார்க்குறாங்க, சரி நீ பேசு, இன்னும் பேசு, என்ன பேசணுமோ பேசு. So this is, inconceivable. இதை நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது, புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். The whole time he was crying. முழுக்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அழறார். And it's explained that there was a whole pond of tears around him. அவர் எந்த அளவுக்கு அழுதாருன்னா அவரை சுத்தி ஒரு குளம், அந்த அழுகையினால ஒரு குளமே ஏற்பட்டுட்டான். His opulence kind of seeped out a little bit. கொஞ்சம் அந்த இடத்துல அவரோட ஐஸ்வர்யம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. And she began to think, what's all this water around Krishna? What's going on? பார்க்கறேன், என்னடா இது கிருஷ்ணரை சுத்தி இவ்ளோ தண்ணி இருக்கு, என்ன நடக்குதுங்க அப்படி யோசிக்கிறாங்க. So Yogamaya understood and she took away this. உடனே யோகமாயாக்கு புரிஞ்சிருது, உடனே யோகமாயா அதெல்லாம் மறைச்சிட்டாங்க. So the pastime could carry on. இந்த லீலை வந்து தொடரும் அப்படின்றதுக்கோசரம்.
So he eventually admitted to being an offender. கடைசியில கிருஷ்ணர் சரி நான் தப்பு பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றது கிருஷ்ணர் ஒத்துண்டார். So he explained, okay, you call me friend of the monkeys? என்ன நீ குரங்குடைய நண்பன்னு சொல்ற. No problem. Okay, I accept that. சரி நான் ஒத்துக்கறேன் அத. So if I'm a friend of the monkeys, I should live in the forest. நான் குரங்குடைய நண்பன்னா நான் காட்டுல தான் இருக்கணும். So I'm going to go live in the forest. நான் போய் காட்டுல இருக்கேன். And Mother Yashoda, she has a whole palace to run. யசோதா அம்மாக்கு ஒரு பெரிய அரண்மனையே இருக்கு. So how is she going to stop this naughty boy from running into the forest, and who knows what will happen to him? காட்டுக்கு ஓடி போய்ட்டானா என்ன பண்றது, என்ன நடக்கும் அப்படி சொல்லி யசோதா அம்மா யோசிக்கறாங்க. So she was thinking, I'm scared of him running away. அப்ப யோசிக்கறாங்க யசோதா அம்மா, நம்ம ஓடி போய்ட்டானா என்ன நடக்கும் அப்படி சொல்லி ரொம்ப கவலையில இருக்காங்க. But she didn't divulge that to Krishna. She didn't tell him, I'm scared of you running away. ஆனா அவங்க வெளிப்பரமா சொல்லல, கிருஷ்ணன் நீ காட்டுக்கு ஓடி போய்டுவே அப்படினு நினைச்சு பயமா இருக்குன்னு அவங்க சொல்லல. She said, I know how I'm going to punish you. எனக்கு இப்ப நான் உனக்கு எப்படி உன்னை தண்டிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும். I will stop you running and playing with your friends. நீ உன்னுடைய நண்பர்களோட விளையாடுறது, ஓடி போய் விளையாடுறது அதெல்லாம் நிறுத்த போறேன். And making any more mess in the palace. இதுக்கு மேல நீ உன்னுடைய குறும்புத்தனத்தை நான் நிறுத்த போறேன். She said, I'm going to tie you up. இப்போ நான் உன்னை கட்டி போட போறேன். In the West, we don't really have a conception of this. மேற்கத்திய நாடுகள்ல இத பத்தி ஒரு கருத்தே கிடையாது, கட்டி போடுறது அப்படின்றது. If you tie up your child, I think some authorities would come and speak to you. நீ மேற்கத்திய நாடுகள்ல ஏதாவது குழந்தை ஏதாவது கட்டி போட்டோம் அப்படின்னா அதிகாரிகள் உங்களை கண்டிப்பாங்க. But we understand she's doing it out of love. ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இது ஒரு பிரேமையின் மூலம், ஒரு பிரேமையின் காரணத்தால அவங்க இந்த மாதிரி செய்யறாங்க அப்படின்றது. For these dealings between Mother Yashoda and Krishna, we can understand the exalted position of a pure devotee in loving service. இங்க பிரபுபாதர் சொல்றாரு, இந்த யசோதாமாக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடக்கக்கூடிய இந்த அவங்க இடையே நடக்கக்கூடிய இந்த செயல்கள் இது ஒரு தூய பக்தருடைய செயல்பாடு, அதனுடைய அறிகுறி அப்படின்னு இங்க மேற்கோள் காமிக்கிறார் பிரபுபாதர். So Krishna is scared of Mother Yashoda. கிருஷ்ணர் யசோதாமாவை கண்டு பயப்படுறார். So even the most powerful Yamaraj fears Krishna. யமராஜர் கூட கிருஷ்ணரை கண்டு பயப்படுறார். But Krishna is fearing Mother Yashoda. ஆனா கிருஷ்ணர் யசோதாமாவை கண்டு பயப்படுறாங்க. So this is incredible. இது எப்படி ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். So yeah, the history of Ajamil was there, and I'd taken some quotes from purports, and the story of Ajamil is there to explain this. இங்க அஜாமிலோட கதையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பொருளுரையில பிரபுபாதர் மேற்கோள் காமிக்கிறார். The Yamaraj instructed his followers not to even approach devotees, what to speak of capturing them. பிரபுபாதர் சொல்ற பொருளுரையில யமராஜர் அவருடைய சீடர்களுக்கு சொல்றார், நீ பக்தர்களை அணுகவே கூடாது, அவங்க கிட்டே போக கூடாது, அப்ப அவங்கள பத்தி கைப்பற்றுவதை பத்தி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? So Yamaraj fears Krishna and Krishna's devotees. யமராஜர் கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்களை கண்டு யமராஜரை பயப்படுறார். But Krishna became dependent on Mother Yashoda when she showed the stick. கிருஷ்ணர் யசோதாமாவை சார்ந்து தான் பயந்து இருக்க மாதிரி பயந்து இருக்கன்றதை வெளிப்படுத்துறாரு அவன் குச்சியை காமிக்கும் பொழுது. And Krishna admitted. கிருஷ்ணர் ஏத்துண்டார் அதை. And became scared. Yes, it was me. I stole the butter. அப்ப கிருஷ்ணர் ஆமா நான் தான் வெண்ணெயை திருடினேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் ஒத்துக்கிறார். So I have a lot more material, but I think, yeah, okay. So the real purpose of transcendental realization. So இந்த உன்னத உணர்தலுடைய உண்மையான குறிக்கோள் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, yeah. So this whole pastime, this explains or shows the position of a pure devotee. இந்த லீலை முழுக்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தூய பக்தனுடைய நிலை என்ன அப்படின்றது இந்த லீலை வெளிப்படுத்துறது. So again in the purport it says Gyanis, Yogis and followers of the Vedantic இந்த பொருளுரையில பிரபுபாதர் சொல்றாரு, ஞானிகள், யோகிகள், அப்புறம் இந்த வேதாந்தத்தை படிக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களுடைய நிலையை பார்த்தோம் அப்படின்னா they cannot obtain this position. அவங்களால இந்த நிலையை அடையவே முடியாது. So the real purpose of transcendental realization, இந்த தூய உன்னத புரிதல் உடைய குறிக்கோள் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா is to arrive at the point of pure devotional service. தூய பக்தி தொண்டுக்கு நம்ம ஏற்றம் பெறணும். And it's explained here, if one just tries to understand the absolute truth through speculation or knowledge, ஒரு மனக்கற்பனையின் மூலமாகவோ இல்ல வெறும் ஞானத்தை பெறணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு வரதன் இந்த பூர்ண உண்மையை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைச்சான் அப்படின்னா he labors without result. அவருக்கு அவர் எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சாலும் எந்த விதமான பலனும் கிட்டாது. And this is quite an incredible point. இது மிகவும் ஒரு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கருத்து. That you can be the best pujari, சிறந்த பூஜாரியா இருக்கலாம், the best cook, சிறந்த சமையல்காரரா இருக்கலாம், you can know all the shlokas, எல்லா ஸ்லோகங்களும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் perfectly, ரொம்ப பக்குவமாக, all the pronunciation, எல்லா நல்ல சரியான உச்சரிப்போட தெரிஞ்சிருக்கலாம். But it's all useless. அது எல்லாமே உபயோகமற்றது unless you have
understood this point, நம்ம வந்து இந்த முக்கியமான கருத்து என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா pure devotional service, தூய பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது, unless one understands the supreme personality of Godhead, கிருஷ்ணர் பரமபுருஷர் அப்படின்றத ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் it's valueless. அது வந்து உபயோகமற்றதா ஆயிடுது. So this shows the position of a pure devotee. இதுதான் தூய பக்தனுடைய நிலை என்னன்றதை விளக்குறது. A devotee has no material desires. So ஒரு பக்தனுக்கு பௌதிக ஆசைகள்ன்றது எதுவும் கிடையாது. We can see in this pastime that Mother Yashoda just wanted to serve Krishna, look after Krishna. இந்த லீலைகளை நம்ம பார்க்கலாம். யசோதாமா வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் அதிகமாக இருக்கு அவங்களுக்கு. This is the position of a pure devotee. இதுதான் ஒரு தூய பக்தனுடைய நிலை. A pure devotee doesn't even want liberation. ஒரு தூய பக்தனுக்கு வந்து முக்தி அடையணும்ன்ற எண்ணம் கூட கிடையாது. So that if a pure devotee is offered liberation, he won't accept. ஒரு தூய பக்தனுக்கு வந்து முக்தி அடையறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா அதை அவர் ஏத்துக்க மாட்டார். He is satisfied only in the service of the Lord. அவர் வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல திருப்தி அடைஞ்சிருக்கார். So devotee's position is very sublime. பக்தனுடைய நிலையானது உன்னதமான ஒரு நிலை. A devotee's position is the most exalted. பக்தனுடைய நிலை மிகவும் உயர்ந்தது. A transcendental position of a pure devotee who does not want anything except Krishna. ஒரு பக்தனுடைய உன்னதமான நிலை என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதுவுமே அவர் எதிர்பார்க்கிறது இல்ல. So therefore it's very important to hear these pastimes. அதனால இந்த லீலைகளை கேட்பதுன்றது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. We can understand by these pastimes very nicely. இந்த லீலைகள் மூலமாக ஒரு பக்தனுடைய நிலை கிருஷ்ணனுடைய நிலையை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம். I think we're going to stop now. இப்போ நம்ம இந்த உபன்யாசத்தை இதோட முடிச்சுக்கலாம். Thank you very much for sitting through the class. மிக்க நன்றி இந்த உபன்யாசத்தை நீங்க எல்லாரும் பொறுமையா கேட்டதுக்கு. I think the next is Hare Krishna. Hare Krishna. The next now is Kirtan or Prashadam. So Prashadam. So இப்போ பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் மாடியில வழங்கப்படும். அதனால எல்லாரும் பிரசாதம் எடுத்துக்கலாம். Srila Prabhupada ki jai.